पिता ओ पुत्र एवं पवित्र आत्मा नाम आमेन। प्रिय बंधुगण, आज आम मैंने पवित्र रक्षीदूतगण पर्व पालन करुछु। ईश्वर आम दृश्यमान जगतर एक सुंदर उपहार प्रदान करिसेंती। ताहा आम द्वारा सृष्टि होइतिबा अदृश्य जगतर सुंदर साथीटीए। यह द्वारा दृश्यमान और अदृश्य जगत मध्य एक घनिष्ठ एवं आवश्यकीय संपर्क रही। एक घनिष्ठ बंधन पार्थिव जगत और स्वर्गीय जगत को संयोग करे। दूत माने स्वर्ग और पृथ्वी को संपर्क जोड़ी परमेश्वर और मनुष्य सेवारे अच्छन्ति। बाइबेलर शिक्षा अनुसार एक अलौकिक उपस्थिति आम को घेरी रही। एक बंधुत्वपूर्ण दयालु और सहायक उपस्थिति तथा एक पवित्र उपस्थिति जहाँ आमठारू श्रद्धा दाबी करे। 1411 मसीहारे रक्षीदूतों स्मारकी पालन करने आरंभ होता जेतेबेले स्पेन भालेंसिया दूतों सहरर रक्षाकर्ता रूपे तांको सम्मानार्थे एक पर्व स्थापन करा जायतिला। मार्च मास 1 तारिख रे पर्व पालन करने 1590 मसीहारे पुण्यपिता सिक्सतुस पंचम पोर्तुगाल लोकों एक स्वतंत्र प्रार्थना दूतों सम्मानार्थे प्रदान करथिले। 1608 मसीहारे पुण्यपिता पाउलो पंचम यहाकू रोमान कैलेंडर रे प्रचलन करथिले, जहाँ साधु माइकेलों पर्व परे प्रथम मुक्त दिन रे अर्थात अक्टोबर 2 तारिख रे यहाकू पालन करा जाय परिबो। जणे दूत हेउछंती जणे दिव्य संवाद बाहक, परमेश्वर प्रेममय सेवक। जेतेबेले स्वर्गरु पृथ्वी को एक अलौकिक जोगाजोगर विषय आसे, दूत माने हेउछंती एहार रहस्यमय संवाद बाहक। प्रधान देवदूत गाब्रिएल अवतार घोषणा करती। यीशुଙ୍କ जन्म समय दूत मानक स्वर्गीय सेना परमेश्वर प्रशंसा गान करती। दूत माने यीशुଙ୍କ समाधि शिष्य मानक पुनरुत्थानर घटना घोषणा करती। सेमाने प्रेरित मानक स्वर्गारोहण विषय व्याख्या करती। सेमाने आत्मा अटंती जो माने परमेश्वर सेवा करती और जो माने परित्राण पाइबाकू चाहूँते सेमानकु साहाय्य करिबा पई तांको द्वारा पठा जाती। एब्री 1:14 यीशु प्रमाणित करती स्वर्गर सेमानकर दूत माने मु तुमको कहूची सर्वदा मो स्वर्गर पितांक सम्मुखरे अछंती। मथ्यू 18:11। आम विश्वास करूँ जे जेतेबेले परमेश्वर आम्हानकु सृष्टि कले से आम प्रत्येक आलोकित करिबा, सुरक्षा करिबा एवं मार्गदर्शन करिबा पई जणे दूतंक जत्न रे देले। आमर रक्षी दूत माने प्रतिदिन आमर पार्थिव ठारू स्वर्ग को यात्रा करिबारे सेमाने आममानंकु साहाय्य करती। आमको पवित्र प्रेरणा दियंती। आमर आत्मा और शरीर प्रति विपदरू रक्षा करती एवं आम पई परमेश्वर को निकट में प्रार्थना करती। प्रभु को ध्यान करुथिबा एही पवित्र दूत माने आमर शुभेच्छाकारी अटंती। सेमाने चाहंती जे आमे स्वर्गरे सेमानकर सह नागरिक होई परिबा। सेमाने आममानंकु मंदरु रक्षा करती और सत्यर मार्गदर्शन करांती। सेमाने परमेश्वर को निकट में आमर प्रार्थना जनान करती एवं ताहांको ठारू आशीर्वाद आम पई आनी दियंती। सत्य, न्याय और शांति खोजुथिबा समस्तंकु सेमाने परित्राण आड़कू कढ़ाई नहीं जाती। परमेश्वर वाक्य आश्वासना दे कुहे, तुम्हें यात्रा करने समय तुमको सुरक्षा देबा पई एवं मु जो स्थान प्रस्तुत करियोछि सेठाकु तुमको आनिबा पई मु तुम आगरे जणे दूतंकु पठाइबी। तांको प्रति ध्यान दियो एवं तांको आज्ञा पालन करो। यात्रा 23:21। धन्य जेम्स बा जाकोबो अल्बेरियन दूत माने आम पई करुथिबा बहुविध सेवा विषय व्याख्या करिसंती। तांको अनुसार सेमाने आममानंकु शारीरिक विपदरू दूर रखंती, सेगुड़िकु दूर करंती किंबा सेगुड़िकु पूर्वानुमान करिबारे साहाय्य करंती। सेमाने आममानंकु भौतिक जिनिष गुड़िक लाभ करिबारे साहाय्य करंती, विशेषकर जदि सही जिनिष गुड़िक आम आत्मा पाई उपयोगी अटे। सेमाने शैतान सहित मध्य युद्ध करंती जहाद्वारा से आममानंकु प्रलोभित न करे। सेमाने शैतान को परास्त करिबारे आममानंकु साहाय्य करंती। यह व्यतीत सेमाने आमर मंगल पाई पवित्र प्रेरणा दे उपदेश और उत्साहित करंती। सेमाने आमर प्रार्थना रे सेमानकर मध्यस्थता जोड़ी दियंती एवं सेगुड़िकु परमेश्वर को निकट में उपस्थापन करंती। सेमाने आमर योग्यता पई सुजोग मध्य प्रदान करंती एवं मृत्यु समय आमको साहाय्य करंती। सुतरां आमे देखुछु जे आमर रक्षीदूत माने आम मानक एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण व अत्यावश्यक सेवा प्रदान करंती।
ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ଯୀଶୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଦୂତମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାର ଜମାନତ ଦିଅନ୍ତି। ମାଥ୍ୟୁ 18:10-14। ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତମାନେ 2 ଥର ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କୁ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ପ୍ରେରିତ 5:19-20, 12:7, ପ୍ରେରିତ 10:3-5। ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥାଉ ଯେ ଦୂତମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସାଧୁମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି। ପ୍ରକାଶିତ 5:8, 8:3। ଯେତେବେଳେ ଗରିବ ଲୋକ ଲାଜାର ମରିଗଲେ ଦୂତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆବ୍ରାହମଙ୍କ କୋଳକୁ ନେଇଗଲେ। ଲୁକ 16:22। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଦୂତମାନେ ମାଇକେଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶୈତାନ ଏବଂ ତା'ର ଦୁଷ୍ଟ ଦୂତମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ପ୍ରକାଶିତ 12:7-9। ଉତ୍ତମ ଦୂତ ଓ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର ବିରୋଧ ଜାରି ରହେ। ଭଲ ଦୂତମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦ ଶକ୍ତିର ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏହି ଭଲ ଦୂତମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବକ ଓ ଆମର ବନ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୂତମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ସାମାଜିକ ଓ ମାଣ୍ଡଳିକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତାର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଦୂତ ଓ ଶୈତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇରେ ଆମେ ସାମିଲ ରହୁ। ଦୂତମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଶୈତାନମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଯିବାକୁ ଓ ବିନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏହିପରି ଦୂତମାନେ ଶୈତାନର ଦୁଷ୍ଟତା ଓ ଫାନ୍ଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରନ୍ତି। ତୁମେ ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବ ସେଠାରେ ତୁମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ତୁମର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖିବେ। ପଥରରେ ତୁମର ପାଦକୁ ଆଘାତ ନ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତୁମକୁ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଧରି ରଖିବେ। ଗୀତ ସଂହିତା 91:11-12। ସାଧୁ ବେର୍ନାର୍ଡ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଦୂତ ଶବ୍ଦଟି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ପବିତ୍ର ଓ ସର୍ବଦା ଉପସ୍ଥିତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ, କାରଣ ସେ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନୁହନ୍ତି ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ଉତ୍ତମ, ବିଚାରଶୀଳ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ସେ ତାଙ୍କ ଉଦାରତାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ସହିତ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ଉଚିତ, ତାହା ଅଟେ ପ୍ରେମ। ସେ ଆମର ବନ୍ଧୁ, ଉପକାରୀ ଓ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଆମର ରକ୍ଷୀଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରେରଣାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ଦେଉ, ତେବେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସହ ନାଗରିକ ହୋଇଯିବା। ଜଣେ ରକ୍ଷୀଦୂତ ଜଣେ ରକ୍ଷକ, ଜଣେ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଓ ପାଳକ। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ଯେପରିକି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ, ସାହାଯ୍ୟ, ସମର୍ଥନ, ରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆଶା କରନ୍ତି, ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ପରସ୍ପରର ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀ, ବନ୍ଧୁ ଓ ସାଥୀ ହେବା। ଯେତେବେଳେ କାଇନ ଆବେଲଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମର ଭାଇ କେଉଁଠି? ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ଭାଇର ରକ୍ଷକ? ଏହିଭଳି ଆମେ କ'ଣ କେତେବେଳେ ଆମ ସହ ମାନବଙ୍କ ପ୍ରତି କାଇନଙ୍କ ଭଳି ମନୋଭାବ ରଖିଛୁ କି? ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଏହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ଦର୍ଶାଇବା ବିଧେୟ। କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆମେ ଏକ ପ୍ରକାରର ରକ୍ଷୀଦୂତ ଅଟୁ। ଆମେ ଯେଉଁଠାରେ ଥାଉନା କାହିଁକି ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପଦବୀଧାରୀ ହେଉନା କାହିଁକି କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସେବା ଆମ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହେଉନା କାହିଁକି, ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଆମେ ପରସ୍ପରର ରକ୍ଷା କବଚ ହେବା ଉଚିତ। ଆମେ କେବଳ ଉଦାରତା ଓ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଭାଇର ଭାଇ ହୋଇପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୋଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଦୋଷଗୁଡ଼ିକରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଯେପରି ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ଦିଅ। ସନ୍ଥ ପାଉଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। 2 Corinthians 1:4। ପରସ୍ପରର ଭାର ବହନ କର। ଗାଲାତୀୟ 6:1-3। କ୍ଷମା କର, ଉତ୍ସାହିତ କର ଏବଂ ପ୍ରେମ କର। 2 Corinthians 2:7-8। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଆମ ରକ୍ଷୀଦୂତଙ୍କୁ ସକାରାତ୍ମକ ଓ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେବା। ଆମର ମନୋଭାବ ଓ ସମ୍ପର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖାଇବା ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରତି ନମ୍ର ଅଟୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଯତ୍ନ ଏବଂ ସତର୍କତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ହେବା। ତଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅସୁବିଧା, ବିପଦ ଓ ପ୍ରଲୋଭନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ, ସେହି ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ତଥା ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ମନଚିନ୍ତନ। ସାଧୁ ବେର୍ନାର୍ଡ କହନ୍ତି, ତୁମର ରକ୍ଷୀଦୂତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଯତ୍ନ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଭରସା କରନ୍ତୁ,
ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରତିଟି କଷ୍ଟ ବିପଦ ଓ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଲୋଭନରେ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମିନତି କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।